Praise be to God. Once again, we thank God for this opportunity, and we greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you in the blessed name from Kodambakam Christian Assembly, Chennai. For the opening prayer, I request Evangelist Ebenezer from Kodungayur Assembly in Chennai to pray for the opening prayer. Evangelist Ebenezer from Kodungayur Christian Assembly in Chennai for the opening prayer. Okay, I think there's some problem. We'll pray. Gracious Father and a loving Heavenly God, we thank and praise Thee for this time that was granted unto us as Thy blood-bought children, for Thou hast purged with the precious blood of Thy Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Gracious Father, when we see Thy word, it's a lamp to our feet and a light to our path. And we read in Thy word, in the beginning was a word. And we thank Thee for Thy word. Lord, that word became flesh, and we glorify Thy name. And today also, today evening, we have come in this way to learn from Thy word. Lord, we are going to look into the portion of book of Obadiah. Gracious Father, as we glean into this book, Lord, enable us to unfold mysteries for Thy glory. We pray for every person who has come, Lord, every dear one, in the name of the Lord, that they would be blessed in this evening time. And we pray for those who are going to join, that they would also come in time and be able to be blessed by Thee. Lord, we pray for Evangelist Joseph Rajan also. Lord, we thank and praise Thee for everything. Now we are going to sing a song. May Thy presence be there also. We pray in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are now going to sing a song. I request Brother Abraham from Kodungayur Christian Assembly, Chennai, to sing a song, a Tamil song. Brother Abraham from Kodungayur Christian Assembly to sing a song. பாடலின் 301வது பாடல் திவ்ய ஐக்கியத்தில் நிலைப்பெவும் ஐயாகில் அதில் ஜோதியில் நடக்கும் என்ற பாடலை பாடலாம். 301வது பாடல். திவ்ய ஐக்கியத்தில் நிலைப்போமேயாகில் அருஞ்சோதியிலே நடப்போ வல்ல ஆவியினார் தேவ சித்தம் செய்தார் பெரும் பாக்கியம் பெற்றே வாழ்வோம். கீழ்ப்படிவோம், தேவ சித்தம் செய்வோம், திருவார்த்தை எப்போதும் நம்பி கீழ்ப்படிவோம். மேகம் தோன்றுமானார் அன்பின் சூரியனார் அது நில்லாமல் மறைந்தே போ. சொல் சந்தேகமும் அவ நம்பிக்கையும் அணுகாமலே முன் செல்லுவோம். கீழ்ப்படிவோம், தேவ சித்தம் செய்வோம், திருவாக்கை எப்போதும் நம்பிக்கையில் படிவோம். எந்த
எந்த வேளையிலும் இன்ப துன்பத்திலும் அருள்நாத சகாயம் செய்வார். வரும் சோதனையோ மன சஞ்சலமோ இவை நீக்கியே பாதுகாப்பார். கீழ்ப்படிவோம், தேவ சித்தம் செய்வோம், திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்ப்படிவோம். நம்பி கீழ்ப்படிந்தே திருப்பாதத்திலே நம்மை முற்றிலும் ஒப்புவிப்போம். பெரும் நன்மை ஈவார், ஆவியால் நீரைப்பார், துக்கப்படுத்தாதிருப்போமே. கீழ்ப்படிவோம், தேவ சித்தம் செய்வோம், திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்ப்படிவோம். கர்த்தரோடின்பமாய் அந்யோன்யமாய் நீங்காமலே வாசம் செய்வோம். அவர் சொற்படியே உண்மையோடுடனே மனுஷாக கீழ்ப்படிவோம். கீழ்ப்படிவோம், தேவ சித்தம் செய்வோம், திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்ப்படிவோம். Yes, that was a wonderful song sang by Abraham from Kodungayur Christian Assembly, Chennai. Let us trust and obey obey the will of God in our life. We thank you, Brother Abraham, for singing that song. Now we once again bring greetings from Chennai, from Kodambakam Christian Assembly, in the name of the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We welcome you all from different parts of Tamil Nadu and India and abroad for the glory of God, that thou may be used for his purpose. We are also glad to have with us evangelist Joseph Rajan. We praise God for his messages that he has been delivering all throughout his life. It has been inspirational for me personally and for many. We glorify God for him. He is from Coimbatore. We had the first class on 11th May, that is some days before, and Joseph Rajan brother had given the message from the book of Obadiah, the prophet, the minor prophet, and that was an introductory part, and some part, I'm not going into all the parts of that what he has given. Just I want to tell these three things. The priests are interpreters of the law of God. Kings are implementers of the law of God, and prophets informers. Let us once again thank God for this time that he has given us to dwell into the word of God. Let us praise God for everything. And by any chance, if the net goes down or anything happens, please reconnect so that we could come back and learn from the word of God in a glorious way. For the blessing of the message, I request from Karur district, Evangelist Ezekiel, from Karur district, Evangelist Ezekiel, to pray for the blessing of the message. Evangelist Ezekiel. ஜெபிக்கலாம். கிருபையால் நேசிங்கள் அன்பிந்தவனே, தனிமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோட சோதனை செலுத்துகிறோம். நல்லவரே எல்லோரே வாக்கு மாறாத தேவனே துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். இந்த நாள் ஆண்டவரே இப்படியாக இந்த Zoom மீட்டிங் மூலமாக நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி நிற்கிற பாராட்டி வருகிற செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கடந்த திங்கட்கிழமை கூட ஆண்டவரே உங்களுடைய தாசனை எல்லாமே எடுத்து பயன்படுத்தினீர்.
இன்றைய தினத்தில் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தையை கேட்க நாங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் எங்களுடைய இடைவெளி ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த கூடுகையை அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிற ஆண்டவரே கோடம்பாக்கம் சபையாரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எடுக்கிற எல்லா ஆவிக்குரிய முயற்சியிலும் கர்த்தர் மென்மேலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க ஜெபிக்கிறோம். இந்த விளையாடப்பட்ட அந்த சத்தங்களை கேட்கும் பொழுது கேட்கிறவர்களா மட்டும் இல்லாமல் அது கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டிய கிருபையை தரும் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் திருக்கத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம். துதி கனமயமே அவட்டங்கள் கர்த்தரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எங்கள் ஜெபங்களை ஏறடிக்கிறோம் பரம்பிதாவே. ஆமென். Yes, truly it is, we have to not only be hearers but also be doers. Let's go straight into the message. Now we give the time to evangelist Joseph Rajan. Joseph Rajan uncle. Thank you. ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாரும் கர்த்தருக்குள்ளாக சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக சமாதானமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். தேவன் எனக்கும் இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை இந்த காணொலி கூடுகை மூலமாக தந்ததற்காக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். பல இடங்களிலே நாம் அமர்ந்த போதும் உங்களுடைய முகங்களை பார்க்கவும் உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அறிவிக்கவும் தேவன் எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கடந்த 11ஆம் தேதி அன்று நாம் ஒபதியா புத்தகத்தினுடைய சில முன்னுரை பாடங்களை நாம் கற்றோம். தொடர்ந்து கடந்த 3 நாட்கள் நமது அருமை சகோதரர் விஜி ராபர்ட்ஸ் மூலமாக பரிசுத்த வாழ்வை குறித்து நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொண்டோம். குறிப்பாக பரிசுத்தம் என்றால் என்ன, பரிசுத்தவானும் பரிசுத்த வாழ்வும் என்ற தலைப்பிலே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆகவே அந்த நாட்கள் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததை நான் அறிந்தேன். குறிப்பாக பரிசுத்தத்தினுடைய தேவையை குறித்து அவர் பேசினார். பரிசுத்தனுடைய மேன்மையும் நன்மையும் என்னவென்று பேசினார். பரிசுத்தவானுடைய பரிசுத்தத்திற்கான பங்களிப்பு என்ன என்பதை குறித்து பேசினார். இந்த 3 நாட்களும் நமக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருந்ததாக நான் நம்புகிறேன். இந்த நாளிலும் நம்பி கீழ்ப்படிவோம் என்ற ஒரு பாடலோடு நாம் துவங்கி இருக்கிறோம். ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஒபே என்ற அந்த ஆங்கில பாடலுடைய தமிழாக்கத்தை நாம் கேட்டோம். ஆகவே இந்த நாளில் நாம் கேட்க போகிற வார்த்தைகளை நம்புவதற்கும் அதை கீழ்ப்படிவதற்கும் தேவாவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஜெபத்தோடு கூட நாம் தேவ சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்போமாக. நாம் ஒபதியா புத்தகத்தினுடைய முன்னுரை பாடங்களை தான் கடந்த நாளில் கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். இந்த நாளிலும் நான் அந்த ஒபதியாவினுடைய புஸ்தகத்தினின்று அதை மையமாக கொண்டு சில குறிப்புகளை, சில அவசியமான முன் குறிப்புகளை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். நான் போன முறை சொல்லும் பொழுது தீர்க்கதரிசிகள் ஏன் தேவைப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருந்தேன். அதாவது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை ஜனங்களுக்கு விளக்கி அதை புரிய வைக்க வேண்டிய ஆசாரியர்களும், அதை போல வேத பிரமாணங்களை ராஜ்யத்திலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ராஜாக்களும், அவர்கள் தங்களுடைய ஊழியத்தினின்று அவர்கள் விலகும் பொழுது அல்லது வழி தவறும் பொழுது ஜனங்கள் ஆண்டவரை விட்டு விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் வருகிறது. அவ்விதமான ஆவிக்குரிய ஒரு தாழ்வு நிலை அல்லது ஆவிக்குரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிட்டீரியரேஷன் அந்த நாட்டிலே ஏற்படுகிறது. ஜனம் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போகிறதை பார்க்க முடியும். அந்த நேரத்தில், அந்த நெருக்கடியின் நேரத்தில் தேவன் தமது விருப்பத்தை சொல்வதற்காக, ஜனத்தை திருத்துவதற்காக, ஜனத்தை எச்சரிப்பதற்காக, தேவனுடைய ஆலோசனை கொடுப்பதற்காக தேவன் எழுப்புகிறவர்களைத்தான் நாம் தீர்க்கதரிசிகள் என்பதை சிந்தித்தோம். ஆகவே தீர்க்கதரிசி என்ற அந்த பெயர் நமக்கு முக்கியமானதாய் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். காரணம், ஒருவன் ராஜாவாக வேண்டும் சொன்னால் அவனுக்கு அவனுடைய தகப்பன் ராஜாவானால் போதும். அதை போல் ஆசாரியனாக வேண்டுமானால் அவனுடைய அப்பா ஆசாரியனாய் இருந்தால் போதும். ஆனால் எந்த ஒரு மனிதனையும் தீர்க்கதரிசியாக தேவன் அழைக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் சற்று தயங்குவதை பார்க்க முடியும். ராஜாவாக அழைத்தால் யாரும் தயக்கம் காட்ட மாட்டார்கள்.
அதை போல ஒரு ஆசாரி ஊழியத்திற்கான அழைப்பு வந்தால் அதையும் அல்ல தட்ட மாட்டார்கள். காரணம், அது நல்ல பணிவிடை ஊழியங்கள் என்று அறிவார்கள். ஆனால் தீர்க்கதரிசியை அழைக்கும் பொழுது, தேவன் சிலரை அழைத்த பொழுது நாம் பார்த்திருக்கிறோம், அவர்கள் அதற்கு முழுமையாக ஆரம்பத்திலே ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார்கள். அவர்களை ஆண்டவர் பணியச் செய்வதை பார்க்க முடியும். காரணம், அப்படிப்பட்ட கடினமான ஒரு ஊழியம்தான் தீர்க்க தரிசன ஊழியம் என்பதை நான் சொன்னேன். குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசியின் வாழ்க்கையிலே நான் பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அநேகர் இரத்த சாட்சிகளாக அவர்கள் கல்லறியுண்டு அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறதையும் நாம் சிந்தித்தோம். ஆகவே ஆண்டவருடைய திருப்பணிகளிலே மிகவும் ஆபத்தானதும் அதே சமயத்தில் தேவனால் தவிர்க்க முடியாததுமான ஒரு ஊழியம்தான் தீர்க்கதரிசிகளின் ஊழியம் என்பதை நான் சொன்னேன். அவ்விதமாக இந்த நாட்களிலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே ராஜாக்களும் ஆசாரிகளுமாய் இருந்த போதிலும் கூட, இவ்வுலகத்தில் வாழும் பொழுது தேவன் நம்மை தீர்க்க தரிசன ஊழியத்திற்காகத்தான் அழைத்திருக்கிறார். தீர்க்க தரிசனம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய மனதின் விருப்பத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு அது மக்களுக்கு கூறி அறிவிக்கிற ஊழியமாகும் என்று சொன்னேன். தீர்க்க தரிசனம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மனதில் வருகிற எண்ணம் வரும் காலங்களை குறித்து சொல்லுகிற சில ஜோதிட அறிவிப்புகள் போல நினைக்கிறோம். ஆனால் அப்படி அல்ல என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறவர்கள் கர்த்தருடைய வாயாய் இருக்கிறார்கள். They are the spokespersons of God's mouth. தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ஆகவே அவர்கள் எதை தேவனிடத்தில் கேட்டார்களோ அதை மக்களுக்கு நேரடியாக அறிவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். முக்கியமான அந்த ஊழியத்தை செய்வது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவர்களால் மட்டும்தான் முடியும் என்பதையும் ஞாபகப்படுத்தினேன். இந்த அறிவிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது இன்ஃபார்மர்ஸ் என்று சொன்னேன். அவர்கள் ஒருபோதும் வருங்காலத்தை மட்டும் அறிவிக்கிறவர்கள் அல்ல. தீர்க்கதரிசியுடைய ஊழியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவர்களுடைய உரைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது, தீர்க்கதரிசிகள் வருங்காலத்தை குறித்து மட்டும் சொல்லவில்லை. தேவனுடைய செய்தியை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கும் பொழுது, தெய்வத்தை விட்டு வழி விலகி போன மக்களை தம்மிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வருவதற்காக தேவன் அவர்களை அனுப்பும் பொழுது, ஒன்று தேவன் அவர்களை கடந்த நாட்களில் எப்படியெல்லாம் நடத்தி வந்தார்கள் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள். ஆகவே தீர்க்கதரிசி எப்பொழுதும் வருங்காலத்தை குறித்து சொல்லுகிறவன் அல்ல. இன்றைய நாட்களில் அவன் ஜனங்கள் ஆண்டவரை விட்டு வழிவிலகி போயிருந்தால் அவர்களை கொண்டு வருவதற்காக, தேவனிடத்தில் திருப்புவதற்காக, கடந்த நாட்களில் உங்கள் தேவன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தார், என்ன செய்தார், அவர் எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் என்பதை கடந்த கால சரித்திரங்களை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார். ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் வருங்காலத்தை குறித்து மட்டும் சொல்பவர்கள் அல்ல, கடந்த காலத்தில் இஸ்ரவேல் மக்கள் நடந்து வந்த பாதையிலே நடந்த சம்பவங்களை மறுபடியும் அவர்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகிறதாக நாம் பார்க்க முடியும். ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் கடந்த காலத்தை, அதாவது ஜனங்கள் மறந்து போன சரித்திர வரலாறுகளை மறுபடியும் ஜனங்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுவார்கள். அதற்கு பின் இன்று ஜனங்களே, நீங்கள் மனம் திரும்பி தெய்வ வழிகளிலே திரும்புவீர்களேயானால் வரும் நாட்களிலே கர்த்தர் உங்களை எப்படி ஆசீர்வதிப்பார், இல்லையேல் எப்படி சபிப்பார். இது வருங்காலத்தை குறித்து எச்சரிப்புக்காக சொல்லுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது. ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வெறும் வரும் காலத்தை சொல்லுகிற foretellers அல்ல. They are both forthtellers and they are the foretellers என்று சொல்வார்கள். கடந்த காலத்தையும் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துவார்கள், வருங்காலத்தையும் ஞாபகப்படுத்துவார்கள். ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் எப்பொழுதும் தேவனுடைய வாயாய் இருப்பார்கள். தெய்வத்தினுடைய சித்தங்களை, மனதை புரிந்து கொண்டு, திட்டங்களை புரிந்து கொண்டு அதை அறிவிக்கிற மக்கள். ஆமோஸ் 3ஆம் அதிகாரத்திலே 7ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியர்களாகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொல்லாமல் எதையும் அவர் செய்ய மாட்டார் என்று நமக்கு சொல்லுகிறது. தேவன் எதையாகிலும் செய்ய விரும்பும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார்? முதலாவது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அதை அறிவிக்கிறதாக பார்க்க முடியும். அதை அறிவித்து விட்டு அவர்களால் அதை ஜனங்களுக்கு அறிவித்த பின் தான் தேவன் செய்ய விரும்புகிறதை செய்ய துவங்குவார் என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து ஒரு முன் பாடமாக இதை நாம் அறிந்து கொண்டோம். ஆனால்
தீர்க்கதரிசிகள் எழுப்பப்பட்ட காலகட்டங்களிலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அவர்களை கர்த்தர் எழுப்பின காலம் என்று சொல்லுகிறது. எப்பொழுதெல்லாம் ஜனங்கள் வழி விலகி போக ஆரம்பிக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவ்வப்போது தேவன் அவர்களை எழுப்பி இருக்கிறார். ஆனால் தேவன் எழுப்பின தீர்க்கதரிசிகளைப் போலவே அந்த நாட்களில் தீர்க்கதரிசிகளின் மத்தியிலே கள்ள நாணயங்களும் இருந்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அதாவது கற்கிறார்கள் என்பது தெரியும். நாம் ஆகாபினுடைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி சென்றால் 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 6, 7 வசனங்களிலே நாம் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம். அன்றைய நாளிலே ஆகாபும் யூதா ராஜாவாகிய யோசபாத்தும் ஒன்று கூடி அவர்கள் ராமோத்திற்கு விரோதமாய் படையெடுத்து போக விரும்புகிறார்கள். அந்த நேரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், அந்த நேரத்தில் இந்த யோசபாத் என்னும் யூத ராஜா கேட்கிறார், தேவனிடத்திலே ஆலோசனை கேட்பதற்காக ஏதாகிலும் தீர்க்கதரிசிகள் உண்டா என்று கேட்ட பொழுது, ஆகாபினுடைய அரண்மனையில வளர்க்கப்படுகிற அல்லது போஷிக்கப்படுகிற 400 தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் அங்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள். அவர்களிடத்திலே இந்த ராஜா கேட்கிறார். கேட்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? அவர்கள் 400 பேரும் ஒரே வாக்காக, ராஜாவே நீர் செல்லும், காரியம் வாய்க்கும், வெற்றி பெறுவீர் என்று ஒரே குரலிலே அந்த 400 தீர்க்கதரிசிகளும் சொல்லுவதை பார்க்க முடியும். அது ஆகாவினுடைய தீர்க்கதரிசி. ஆனால் யோசபாத் அந்த வசனத்திலே 1 ராஜாக்கள் 22:7 First Kings chapter 22 verse 7 விதமாய் சொல்லுகிறார், நாம் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இவர்களை அல்லாமல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி வேறே யாராகிலும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்கிறார். பாருங்கள், இந்த யோசபாத்தினுடைய அற்புதமான ஒரு வினவலை நாம் பார்க்கிறோம். 400 தீர்க்கதரிசிகள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே வாயாக அவர்கள் போக சொல்லும் பொழுது இந்த யோசபாத் ராஜா, யூத ராஜாவுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை. அந்த சத்தத்தை கேட்ட பொழுது அது கர்த்தருடைய வார்த்தையாக அவர் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அது ஆகாபின் குரலாகவும் ஆகாபினுடைய அடியாட்களின் குரலாகவும் தான் அந்த யோசபாத்தின் காதிலே விழுந்தது. ஆகவே நல்ல மனுஷனாகிய யோசபாத் கேட்கிறார், இவர்களை அல்லாமல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி வேறே யாராகிலும் இங்கே இல்லையா? எவ்வளவு அழகான ஒரு பகுத்தறிதல்! யாருடைய சத்தம்? தீர்க்கதரிசியின் சத்தம். யார் உண்மையான தீர்க்கதரிசி, யார் கள்ள தீர்க்கதரிசி என்பதை வினவுகிற அல்லது பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு தன்மையும் ஞானமும் இந்த யோசபாத் என்னும் அரசனுக்கு இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அப்பொழுது அவன் அங்கே பார்க்கும் பொழுது இம்லாவின் குமாரனாகிய மீகாயா என்ற ஒருவன் இருக்கிறார் என்று ஆகாப் சொல்லுகிறார். அவனை வரவழைத்தார்கள். அவன் வரவழைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் வரவழைக்க சென்றவர்கள் அவனை பார்த்து சொன்னார்கள், மீகாயாவே கவனமாய் சொல், காரணம் 400 தீர்க்கதரிசியினுடைய ஆலோசனை ஒரே போல் இருந்தது, நீயும் அப்படியே சொல்லிவிடு, இல்லாவிட்டால் பிரச்சனை என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது. அவன் என்ன சொன்னான் பதில் தெரியுமா? கர்த்தர் என்னிடத்தில் என்ன பேச சொல்லுகிறாரோ அதையே நான் சொல்வேன் என்று சொன்னார். அற்புதமான ஒரு கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி. கர்த்தர் என்னிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதையே செய்வேன் என்று அந்த பக்தனாகிய மிகாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, அவ்விதமாய் அந்த தீர்க்கதரிசி வரும் பொழுது ஆரம்பத்திலே அவன் அந்த 400 தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னது போலவே சொல்லிவிடுகிறார். அப்பொழுது ஆகாவதற்கு நம்ப தயாராக இல்லை. அது ஆச்சரியமாயிருந்தது. ஆனால் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன், கர்த்தரால் எழுப்பப்படாதவர்கள், கர்த்தரால் அழைக்கப்படாதவர்கள், கர்த்தரால் அனுப்பப்படாதவர்களும் இந்த நாட்களில் தீர்க்கதரிசிகளாக இன்றைக்கு எழும்ப வாய்ப்பு இருக்கிறதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. கர்த்தரால் எழுப்பப்படாமல், கர்த்தரால் அழைக்கப்படாமல், கர்த்தரால் அனுப்பப்படாமல் சுயமாக புறப்படுகிற தீர்க்கதரிசிகள். அந்த விதத்திலே நாம் சிந்திக்கும் பொழுது கவனமாய் இந்த வார்த்தையை கேளுங்கள். அதாவது உண்மையான நல்ல தீர்க்கதரிசிகள்
உள்ளதை சொல்லும் பொழுது கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் நல்லதை மட்டும் தான் சொல்வார்கள். அந்த இடத்திலே அதைத்தான் நான் சிந்தித்தேன். அதாவது அந்த 400 தீர்க்கதரிசிகளும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள். அவர்கள் ராஜாவுக்கு நன்மையானதை நல்லதை மட்டும் சொல்வார்கள். ஆனால் அதே நேரத்திலே நல்ல தீர்க்கதரிசிகள் உள்ளதை மட்டும் தான் சொல்வார்கள். இது நம்முடைய உள்ளத்தை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும். கர்த்தர் சொல்லுகிறதை சொல்லுகிற தீர்க்கதரிசிகள், உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் மக்களுக்கு சொல்லுகிற உண்மையான உத்தமமான தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கவனிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். நாம் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளாய் இருக்கல் வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன். இந்த 400 தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து சிந்தித்தோம். இவர்கள் யார்? அந்த நாட்களிலே ராஜாக்களின் அரண்மனையிலே சுகபோகமாக வாழ்வதற்கு ராஜாவினுடைய அடிவரடிகளாக, ராஜாவினுடைய பூஜா தூக்கிகளாக, ராஜாவினுடைய துதிபாடிகளாக ஒரு சிலர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அந்த அரண்மனை உப்பு தின்று ராஜாவுக்கு நன்மையானதை சொல்லி அவரை அமிதமாய் புகழ்ந்து பேசுகிற சில தீர்க்கதரிசிகள். அவர்கள் அதனாலே பிழைப்பை நடத்தினார்கள். ஆனால் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னதற்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. அவர்கள் செருப்பு போடாமல் நடக்க வேண்டியதாயிருந்தது. அவர்கள் வஸ்திரம் இல்லாமல் நடக்க வேண்டியதாயிருந்தது. எசேக்கியேல் போன்றவர்கள் அவர்கள் அநேக நாட்கள் 300 நாட்கள் உருக்களித்து படுத்து, அடுத்த 60 நாட்கள் மறுபடியும் இடது பக்கமாக உருக்களித்து படுத்து அமிதமாய் எவ்வளவு பாடுபட்டார்கள். இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுகவாழ்வும் சுகபோகமும். ஆனால் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கோ பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் பட்டினியும் பட்டயமும் அவர்களுடைய பங்காக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளில் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன், கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு உத்தமமான தீர்க்கதரிசிகளாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும். உலகத்தில் வாழும் நாளளவும் ஆண்டவருடைய வாயாக இருந்து ஆண்டவருடைய சித்தத்தை மக்களுக்கு கொண்டு செலுத்துகிற உத்தம தீர்க்கதரிசிகளாக நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழும்படி கர்த்தர் உதவி செய்யட்டும். நான் 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை அன்று வாசித்தேன். அதே போல இந்த நாளில் அந்த பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சொல்வதற்காக நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன். 2 பேதுரு 2 Peter 1:21. அங்கே நான் வாசிக்கும் பொழுது விதமாய் வாசிக்கிறோம். அந்த 2 பேதுரு 1:21, தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை, தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று பேதுரு சொன்னார். ஆகவே போன வாரத்தில் அதை குறித்து பேசினேன். தீர்க்க தரிசனம் என்பது மனுஷரால் உண்டானதல்ல. அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு சில பரிசுத்த மனுஷர்களை ஏவி பேசி எழுதி வைத்த வார்த்தைகள் என்பதை பேதுரு சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். ஆனால் 2ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள், அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். நான் இதை ஏன் சொன்னேன் என்றால், பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். ஆனால் பேதுரு இங்கே சொல்லுகிறார், அக்காலத்திலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தது போல இக்காலத்தில் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள். Instead of false prophets, there will be false teachers in the midst of believers. இன்றைக்கும் கிறிஸ்தண்டம் அல்லது கிறிஸ்தவ உலகத்திலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் என்ற பெயர் அல்ல, கள்ள போதகர்கள் false teachers இருப்பார்கள் என்று பேதுரு ஞாபகப்படுத்துகிறார். ஆகவே நாம் இந்த விஷயத்திலே வகையறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். கள்ள தீர்க்கதரிசி யார் அல்லது நல்ல போதகன் யார் என்பதை நாம் சரியாக டிசைன் பண்ண வேண்டும். இன்றைய உலகத்தில், குறிப்பாக நம்முடைய கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலே இன்றைக்கு நம்மை பொறுத்தமட்டில் we have lost this kind of discerning power. இந்த பகுத்தறிவை இழந்தவர்களாய் இருக்கிறோம். யார் என்ன பேசினாலும், என்ன புதிய போதனைகளை கொண்டு வந்தாலும் அதுவும் சரி என்று சொல்லி அதை ஆதரித்து அதற்கு பின்னால் போகிற ஒரு கூட்ட மக்களை பார்க்கிறோம்.
நவீன உபதேசங்களை அநேகர் போதிக்கும் பொழுது அதை உண்மையாகவே உண்மையான உபதேசம் என்று நம்பி வழிதவறி போகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, என் சத்தத்தை கேட்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அல்லது இந்த கள்ள போதகர்களை எப்படி அடையாளம் காண முடியும்? பேதுரு இந்த அதிகாரத்திலே 3 அடையாளங்களை குறிப்பிடுகிறார். இவர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமானால் இந்த கள்ள போதகர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை அல்லது அவர்களை வகையறுக்க வேண்டுமானால் 3 அச்சடையாளங்களை பேதுரு சொல்லுகிறார். 1 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே வாசித்த பொழுது நான் வாசித்தோம். அந்த பகுதியை கொஞ்சம் வாசிக்க விரும்புகிறேன். 2 பேதுரு அதனுடைய 2ஆம் அதிகாரம் 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 1ஆம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன், கேளுங்கள். கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள், அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் கேட்டுக்கேதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி தங்களை கிரயத்திற்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதலித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்துக் கொள்வார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்திலே பேதுரு சொல்லுகிறார், இவர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கு முதலாவது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அவர்களுடைய போதனைகளை கவனியுங்கள். அவர்கள் போதிக்கிற போதனை துர்போதனை, அது அடையாளமாய் இருக்கும். இங்க சொல்லப்படுகிற துர்போதனைக்கு இவர் சொல்லுகிறார், கேட்டுக்கேதுவான வேத புரட்டுக்களை, கேட்டுக்கேதுவான வேத புரட்டுக்கள், men of corruption with damnable heresies என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அழித்து குட்டி சவராக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட கேடான போதனைகளை நுழைய பண்ணுகிறவர்கள் இக்கூட்டர். இவர்கள் துர்போதனையாளர்கள் என்று நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அதுதான் முக்கியமாயிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் இந்த போதனையை கொடுக்கும் பொழுது துர்போதனையாய் தெரியாது. When you listen to their preaching and sermon, it will be enchanting you. It may entice you. அது உங்களை வசீகரிக்க முடியும். ஒரு சாமிங் ஆக, மிகவும் கரிஸ்மாட்டிக் ஆக. கரிஸ்மாட்டிக் என்று சொன்னால் கிருபை வர சபையாரை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. வசீகர தலைவர்கள், அவர்கள் மக்களை கவர்ச்சி திழுக்கக்கூடியவர்களாய் இருப்பார்கள். இன்றைய துர்போதனையாளர்களை கவனித்து பாருங்கள். அவர்கள் பேசுகிற பேச்சு நயமும் நய தந்திரமும், அதே போல விசேஷமாக குறிப்பாக பார்த்தால் நம்முடைய இதயங்களை கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு இருக்கும். It will be a charming message or it will be an enticing one. So charismatically it has been designed. ஆகவே அந்த பிரசங்கங்களை கேட்கும் பொழுது உண்மையான விசுவாசி கூட சதிமோசத்திலே சிக்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை வசனத்தின் ஆதாரத்திலே தெய்வ மக்களே நீங்கள் ஆராய வேண்டும். வேறையா விசுவாசிகளை குறித்து சொல்லுவது போல அவர்கள் மற்றெல்லாரை பார்க்கலும் உத்தமர்களாயிருந்தார்கள். They were the noblest among others. மற்றவர்களை மத்தியிலே நோபலாயிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் கேட்டதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அது பவுலடிகள் பேசினாலும் கூட அது சரியான போதனை தானா என்பதை அமர்ந்திருந்து வேதத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆய்வு செய்கிற கூட்டமாயிருந்தார்கள். கள்ள போதகர்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும். முதலாவது அவருடைய துர்போதனைகளை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் அவர்கள் கள்ள போதகர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். இரண்டாவதாக அவருடைய ஒரு குறிப்பு அடையாளத்தில் சொல்லும் பொழுது அது 3ஆம் வசனத்திலே வருகிறது. 3ஆம் வசனத்திலே பொருளாசையுடையவர்களாய் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்திக் கொள்வார்கள். இங்கே வாசிக்கும் பொழுது இவருடைய இரண்டாவது ஐடென்டிபிகேஷன் மார்க் என்ன தெரியுமா? they are the men of covetousness. அவர்கள் துராசை அல்லது பொருளாசையுடையவர்களாய் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைய நவீன இந்த வசீகர பிரசங்கங்கள், வசீகர தலைவர்களை நீங்கள் உன்னிப்பாய் கவனித்து பாருங்கள். அவருடைய பிரசங்கத்தினுடைய மைய கருத்து நாம் விதமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும். அவர்களுக்கு எதிலே குறி என்று தெரியுமா? காசிலும் காணிக்கையிலும். காசிலும் காணிக்கையிலும் தான் குறியா இருப்பார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் உலக பிரகாரமான பொருளாதார நிலைமையான
அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஸ்பெரிட்டி காஸ்பல், அதாவது வளவாழ்வை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள். எப்பொழுதுமே அவர்கள் மனிதனுடைய சரீரத்திற்கடுத்த சுகங்களையும், சரீரத்திற்கடுத்த வளர்ச்சியையும், சரீரத்திற்கடுத்த வசதிகளையும் குறித்து அவர்கள் பேசுவார்கள். ஏன் அதை பேசுகிறார்கள்? அவர்களுக்கு ஒரு லட்சியம் தான் உண்டு. அப்படி பேசுவதனாலே தங்களுடைய வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். ஒருவேளை இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண கார் வைத்திருக்கக்கூடிய பிரசங்கியார் ஏன் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் என்று கேட்டால், அவருக்கு சொந்தமான ஒரு விமானம் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக பேசுவார். அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதிகளை பன்மடங்கு பெருக்கிக் கொள்வதற்காக அவன் காசேதான் கடவுளடா என்றுள்ள எண்ணத்தோடு வாழ்கிறவர்கள். ஆகவே இன்றைய கள்ள போதகர்களை கவனித்து பாருங்கள். கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு விரோதமாய் பேசுவார்கள், கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு முரணாக பேசுவார்கள். ஆனால் அழகாய் பேசுவார்கள், சாதுரியமாய் பேசுவார்கள், மிகவும் கவர்ந்தெழுக்கும் சக்தியோடு பேசுவார்கள். அருமையான கர்த்தருடைய மகனே, மகளே, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இவ்விதமான ஊடகங்கள் வாயிலாய் வருகிற இப்படிப்பட்ட பிரசங்கங்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. யார் பேசினாலும் அது போதுமானது, அது நன்றாயிருக்கிறது, காதுகளுக்கு இன்பமாயிருக்கிறது, இட் இஸ் இச்சிங் டு மை இயர்ஸ் என்று நம்புகிறவர்கள் கவனமாயிருங்கள், நீங்கள் விழுந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இரண்டாவது நான் சொன்னேன், இவர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டுமானால் அவருடைய பிரசங்கத்தின் முடிவை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு உள்ள ஒரே விருப்பம் பணம், பொருளாசை, அவர் உள்ளத்திலே மறைந்திருக்கக்கூடிய பொருளாசை. மூன்றாவது, இந்த நவீன பிரசங்கிமார்களுடைய மூன்றாவது குணாதிசயத்தை பார்த்தால், அது நான் வாசிக்கிற இடமானது, நான் வாசித்த பகுதி, அதாவது அதனுடைய 10ஆம் வசனத்திலும் அதே போல கடைசியாக 14ஆம் வசனத்திலும் வருகிறது. 14ஆம் வசனத்தை நான் வாசித்து காண்பிக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட இந்த பிரசங்கிமார்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். விபசார மயக்கத்தால் நிறைந்தவர்களும் பாவத்தை விட்டு ஓயாதவர்களுமாயிருக்கிற கண்களை உடையவர்கள். இவர்கள் யார்? துர்நடத்தைக்காரர்கள், துர்போதனைக்காரர்கள், துராசைக்காரர்கள். மூன்றாவதாக துர்நடத்தைக்காரர்கள், men of adulterous eyes என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது. பேதுரு சொல்லும் பொழுது அந்த வசனம் நம்மை பயமுறுத்துகிறது. விபசார மயக்கத்தால் நிறைந்தவர்களும் பாவத்தை விட்டு ஓயாதவர்களுமாயிருக்கிற கண்களை உடையவர்கள். அவருடைய கண்களை கவனித்து பார்த்தால் அதில் ஒரு மயக்கம் தெரிகிறது. அது என்ன செய்கிறது? படிப்பறிவில்லாத அல்லது ஏமாளிகளான மக்களை தங்கள் வசமாக இழுத்து அவர்களை தவறுதலாக பயன்படுத்துவதற்கு அப்படிப்பட்ட போதகர்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். அநேக நாட்கள் பிரசங்கித்து கடைசியில் அவர் வாழ்க்கையை குறித்து திருப்பி பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவோ அசிங்கங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்திருப்பதை அநேகர் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியும். பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைய நாட்களினுடைய பாகாலின் மன்னிக்கவும் ஆகாபின் தீர்க்கதரிசிகள். அவர்கள் பெருக்கத்தில் அதிகமாயிருப்பார்கள், மெஜாரிட்டியில் அவர்கள் தான் அதிகம். அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே வாக்காய் பேசுவார்கள். எதற்கு பேசுவார்கள்? ராஜாவுக்கு நல்லது வர்றதுக்காக பேசுவார்கள். மக்களுடைய உலக பிரகாரமான நன்மைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு அதை பேசி தங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படி அவர்கள் பிரயாசப்படுவார்கள். ஆகவே இத்தகைய கள்ள போதகர்களை குறித்து விசுவாசிகளாகிய நாம் இக்காலங்களில் மிகுந்த கருத்தோடு இருக்கும்படியாய் நான் மிகுந்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆகவே நாம் இப்பொழுது ஒபதியாவினுடைய அந்த புத்தக குறிப்புகளுக்கு வரப்போகிறோம். ஒபதியார் புத்தகத்துக்கு தயவாக நாம் எல்லாரும் வருவோம். ஒபதியா எங்கே இருக்கிறார் என்று பார்த்தால், நாம் சொன்னது போல யோனா, மீகா, நாகும், ஆபக்குக், செஃபனியா என்று சொல்லிக் கொண்டு போகிற வரிசையிலே யோனாவுக்கு முந்தி ஒபதியா வருகிறதை பார்க்க முடியும். யோனாவுக்கு முந்தின புத்தகம் ஒபதியா. இந்த ஒபதியாவினுடைய முதல் வாசகத்தை நான் முன்னுரையாக வாசிக்க விரும்புகிறேன். இந்த இடத்தில் ஒபதியா 1ஆம் அதிகாரம், மன்னிக்கவும், ஒபதியா 1ஆம் வசனம், 21 வசனங்கள் இதிலே உண்டு. அதில் 1ஆம் வசனம் ஒபதியாவின் தரிசனம். ஒபதியாவின் தரிசனம். கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால், எழும்புங்கள், அதற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண எழும்புவோம், வாருங்கள் என்று அறிவிக்க ஸ்தானாவதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பப்படும் செய்தியை கர்த்தர் சொல்ல கேட்டோம் என்று சொல்லி முதல் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் ஒபதியா என்ற தனி மனிதனை குறித்து சிந்திக்க போகிறோம். இந்த இடத்தில் ஒபதியாவின் தரிசனம், வெறும் ஒபதியாவின் தரிசனம். இவ்வளவு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. இந்த மனிதனுடைய
பெயர் நமக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பெயராகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். இந்த ஒபதியா வேத புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள 12 ஒபதியாக்களில் ஒருவரா அல்லது இவர் வேறொருவரா என்றுள்ள ஆராய்ச்சி எல்லாம் வேத பண்டிதர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை செய்து முடித்திருப்பார்கள். ஆகவே அவர்கள் அவருடைய பணிகளை செய்யட்டும். ஆனால் இப்பொழுது ஒபதியா என்ற அந்த பெயர் அது நமக்கு மிக அழகான ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை சொல்லுகிற ஒரு பெயர். இந்த ஒபதியா என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம். ஓபேத் யாஹ் என்று சொல்லுகிற இருவேறு வார்த்தைகளுடைய கூட்டு வார்த்தை தான் இந்த ஓபேத் யாஹ் என்று சொல்லு ஒபதயா அல்லது ஓபேத் யாஹ் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை. ஒபேதியாஹ் என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்திலே அதற்கு 2 அர்த்தங்கள் சொல்லப்படுகிறது. ஒன்று வர்ஷிப்பர் ஆஃப் ஜெஹோவா அல்லது சர்வன்ட் ஆஃப் ஜெஹோவா. இந்த ரெண்டும் ஒரே ரூட்டினின்று வருகிற 2 வார்த்தைகள். என்று சொன்னால் ஒபதியா என்று சொன்னால் அவர் வர்ஷிப்பர் அல்லது முதலாவது யெகோவாவை பணிந்து கொள்ளுகிறவன். The one who worship the Lord. யெகோவாவை பணிந்து கொள்ளுகிறவன். 2 servant of Jehovah என்று சொன்னால் யெகோவாகிய தேவனுக்கு பணிவிடை செய்கிறவன். பணிந்து கொள்ளுகிறவனும் பணிவிடை செய்கிறவனும். இந்த 2ம் ஒரே வார்த்தையிலே வருகிற இருவேறு அர்த்தங்கள் என்று நான் சொன்னேன். ஆனால் இந்த 2 வார்த்தைகளும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து போகிற வார்த்தைகள் என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அந்த வார்த்தை சொன்ன பொழுதே நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள். பணிந்து கொள்பவனும் பணி செய்கிறவனும் என்றுள்ள அர்த்தத்தில் நான் சொன்னேன். அப்படியானால் இந்த இடத்தில் இந்த வார்த்தை ஒபதியா என்ற அந்த பெயரில் நமக்கு புரிய வேண்டிய சில விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த ஒபதியா என்று சொல்லுகிற இந்த பெயரோடு தரிசனம் ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் இந்த ஒபதியா என்ற பெயர் அது அவனுடைய பெற்றோர்களால் அவனுக்கு கொடுக்க பெற்ற பெயரா, அதாவது அவனது இயற்பெயரா அல்லது இறைவனால் சூட்டப்பட்ட பெயரா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம். ஆனாலும் இந்த பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது இந்த பெயர் இந்த ஒபதியாவினுடைய இயற்பெயர் அல்ல, மாறாக தேவனால் இறைவனால் அவனுக்கு கொடுக்க பெற்ற இம்பியூட்டட் நேம் என்று சொல்லலாம். அவனுடைய ஊழியத்தை பார்த்து, அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து, அவனுடைய அர்ப்பணிப்பை பார்த்து தேவனே அவனுக்கு சூட்டின பெயராகத்தான் ஒபதியா என்ற பெயர் இருக்க முடியும். ஆகவே தான் ஒபதியாவினுடைய தகப்பன், ஒபதியாவினுடைய குலம், ஒபதியாவுடைய கோத்திரம், ஒபதியாவினுடைய தேசம், ஒபதியாவினுடைய வேலை ப்ரொஃபஷன் இவைகள் ஒன்றும் அத்தோடு சேர்த்து சொல்லப்படவில்லை. இதிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு பாடம், தேவன் ஒருவனுக்கு பெயரிட்டால், தேவன் ஒருவனை தன்னுடைய ஊழியன் என்றோ அல்லது ஆராதனை செய்கிறவன் என்றோ தேவன் பெயரிட்டால் அதற்கு பின் மனுஷனுடைய எந்த விதமான பெயர்களும் கூட்டாக சேர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேவன் ஒருவனை தன்னுடைய ஊழியன் என்று பெயர் சொல்லி அழைத்து விட்டால் அதற்கு அப்புறமாக அதற்கு மேலான ஒரு பட்ட பெயர் உலகத்தில் எவராலும் கொடுக்க முடியாது. நான் ஒருமுறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், ஒரு கர்த்தருடைய தாசன், நான் நினைக்கிறேன் சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் என்று நினைக்கிறேன், அவரிடத்திலே ஒரு வாலிப பிள்ளை ஒருமுறை வந்து அவனுக்கு வேலை வாய்ப்புக்காக ஜெபம் பண்ணும்படியாக சொன்னாராம். அப்பொழுது இந்த தேவதாசன் அந்த மகனை பார்த்து கேட்டாராம், தம்பி, ஏன் நீ ஒரு கர்த்தருடைய அருட்பணியாளனாக நீ இருக்கக்கூடாது? Can't you think of becoming a missionary என்று கேட்டாராம். அப்பொழுது இந்த பிள்ளை யோசித்துக் கொண்டிருந்தாராம். அதற்கு பின் இந்த தாசன் சொன்னாராம், கர்த்தருடைய ஊழியர் சொன்னாராம், if it is not possible for you to become a missionary, then think of or the possibility of becoming at least the king of England என்று சொன்னாராம். என்று சொன்னால் தமிழிலே சொல்லுகிறேன், அந்த வாலிப பிள்ளையை பார்த்து சொன்னார், உனக்கு கர்த்தருடைய ஒரு மிஷனரி நற்பணியாளனாய் உன்னால் மாற முடியவில்லை என்றால் குறைந்தபட்சம் இங்கிலாந்தினுடைய
அரசனாவதற்காவது நீ முயற்சி பண்ணலாமே என்று சொன்னாராம். இதன் பொருள் என்ன? இந்த பொருள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கலாம். அரசனாய் இருப்பது பெருசா, ஆண்டவருக்கு அடிபணியும் ஊழியராயிருப்பது பெருசா? அந்த தேவதாசன் மறைமுகமா இதை சுட்டி காட்டினார். உலகத்திலேயே மிக சிறந்த அந்தஸ்துள்ள, மிக சிறந்த அபிமானம் கொள்ளக்கூடிய, பெருமையோடு பேசக்கூடிய அல்லது உன்னதமாய் நினைக்கக்கூடிய ஒரே பெயர், இவன் என்னுடைய தாசன். கர்த்தரை சொன்னால் அதற்கு மேலாக நமக்கு இனிமேல் மனுஷனுடைய உப பெயர்கள் தேவையில்லை, இனிஷியல்ஸ் தேவையில்லை. இன்றைக்கு அநேகர் அதை அறிந்து கொள்வதில்லை. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்திற்காக வெறும் இறையடியான், ஆண்டவருடைய அடிமை அல்லது லார்ட் சர்வன்ட், சர்வன்ட் ஆஃப் த லார்ட் என்ற அந்த பதத்தை அவர்கள் இன்றைக்கு அற்பமாய் எண்ணுகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக தேவனால் அழைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் அநேக சமயங்களிலே தங்களுடைய பெயரோடு, பெயருக்கு முன் ஒரு பெயர், அதற்கு பின் ஒரு பெயர் என்று சொன்னால் நான் இப்படி சொல்லுவேன், they wants to have a horn in front and a tail in the back என்று சொன்னால், பெயருக்கு முன்னால் ஒரு கொம்பு போல் ஒன்று, அது போல பெயருக்கு பின்னால் வால் போல் ஒன்று. இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமானால், இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பண்டிதர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் பேருக்கு முன்னதாக DR டாக்டர் என்று போட்டிருப்பார்கள். அதற்கு பின்னால் அவர்கள் வேத கல்லூரிகளிலே படித்து வந்தவர்களாயிருந்தால் ஒருவேளை இப்படி போட்டிருப்பார்கள், BD DD என்று போடுவார்கள். இந்த BD என்று சொன்னால் நாம் நினைக்கிற மாதிரி BD அல்ல, அந்த BD என்று சொன்னால் பேச்சுலர் ஆஃப் டிவினிட்டி, DD என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல டாக்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி. ஆகவே இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய கர்த்தருடைய தாசன் என்ற அற்புதமான உன்னதமான பெயருக்கு பதிலாக இப்படிப்பட்ட உப பெயர்களை சேர்த்து கொண்டு தங்களுக்கு புகழ் சேர்க்க விரும்புகிறார்கள். நான் படிப்பிற்கு விரோதமானவர் அல்ல, வேத கல்லூரிகளுக்கு விரோதமானவர் அல்ல. வேதத்தை முறையாக சிஸ்டமேட்டிக்காக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு தடையும் இல்லை. அப்படி எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன் நானும், அப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் உடையவன். ஆனால் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கு அநேகர் இந்த கல்லூரிகள், வேத கல்லூரிகள், சர்வகலாசாலைகள் வழங்குகிற பட்டத்தை அவர்கள் பெயராக்கி கொண்டு அவர்கள் அதனால் புகழை சேர்க்க விரும்புகிறார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, தேவனுக்கு முன்னதாக உண்மையும் உத்தமனுமான தாசனே என்றுள்ள ஒரு அழைப்பு மட்டும் கிடைத்தால் அதுவே மோட்ச பிராப்தியாக நான் நம்புகிறேன். அதற்கு மேலாக ஒரு பெயர் எனக்கு தேவையில்லை. கர்த்தருடைய எளிய தாசன் என்ற நிலைமையில இருக்கத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் விரும்ப வேண்டும். நான் ஒரு முறை ஒரு சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டேன். ஒரு ஆலயத்திலே, ஒரு தேவ சபையிலே, அங்கு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த ஒரு வயதான ஊழியர் இருந்தார். அவர்தான் தேவ சபையில் அப்பொழுதெல்லாம் தேவ செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருப்பார். ஆனால் சில நாட்கள் கழித்து அவருடைய பிரயாசத்தினாலே ஒரு சில வாலிப பிள்ளைகளை அவர் வேத கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்தாராம். இந்த பிள்ளைகள் வேதத்தை கற்று அவர்கள் முறையாக கற்று பட்டம் பெற்று பட்டமேற்படிப்பு பெற்று அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள். அதற்கு பின்னதாக சபையார் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? சபையார் இவரை பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு அந்த இரு வாலிபர்களை மட்டுமே செய்து கொடுப்பதற்காக பணிப்பார்களாம். ஆகவே இந்த தேவதாசன் மிகவும் சோர்ந்து போனார். எனக்கு பட்டம் இல்லையே என்று சொல்லி, அல்லது நான் வேத கல்வி படிக்காததினாலே என்னை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே என்று சங்கடப்பட்டாராம். அப்பொழுது சில நாட்கள் கழித்து அவர் மூப்பர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாராம். அந்த கடிதத்திலே ஒரு லெட்டர் ஹெட் என்ற நிலைமையிலே அந்த கடிதம் எழுதுகிறார். அந்த கடிதத்தில் அவருடைய பெயர் போடப்பட்டிருந்தது. அந்த பெயர், அவருடைய பெயர் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் அந்த பெயருக்கு முன்னால் அவர் DR என்று போட்டிருந்தார், டாக்டர். பின்னாடி என்ன போட்டிருந்தார் என்று கேட்டால் DADD என்று போட்டிருந்தார். அப்பொழுது இதை பார்த்த மூப்பர்கள் இந்த கடிதத்தை பார்த்த பொழுது, இது யார் அனுப்பின கடிதம் என்று பார்த்தால் டாக்டர் சோ அண்ட் சோ DADD என்று போட்டு இருக்கிறது. அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆகவே அந்த பெயருள்ள நபரை, அந்த ஊழியரை அவர் அழைத்தார்களாம்.
ஐயா, நீங்கள் இப்படி கடிதம் எழுதியிருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய பெயருக்கு முன்னும் பின்னும் சில சில எழுத்துக்களை நீங்கள் போட்டிருக்கிறீர்கள், அது எதை காட்டுகிறது? அவர் சொன்னார், நானும் டாக்டர் என்று டிஆர்னு போட்டுட்டு பின்னாடி மற்றவர்களை போல டிடியும் டிஏவுமா போட்டு வச்சிருக்கிறேன். ஐயா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் உண்மையாகவே வேத கல்லூரியிலே கலாநிதி பட்டத்தை பெற்றவரா என்று கேட்டார். அப்பொழுது அந்த மனுஷன் சொன்னாரா, நான் கலாநிதி பட்டம் பெறவில்லை, நான் கடனாளி என்ற பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன். என்ன அர்த்தம்? டிஆர் என்று சொன்னால் டாக்டர் தானே? அப்பொழுது இந்த மனுஷன் சொன்னாரா, டிஆர் என்று சொன்னால் டாக்டர் இல்ல, டெப்டர் என்று சொன்னார். DEBTOR, டெப்டர், கடனாளி என்று பெயர் வைத்தாரா. ஆகவே அந்த டெப்டர் என்ற வார்த்தைக்கு டிஆர் என்று போட்டுவிட்டு பின்னால் டிஏடிடி என்று இருக்கிறதே, இந்த டிஏ என்று சொன்னால் என்ன என்று கேட்டார். டிஏ என்று சொன்னால் அதற்கு பொருள், ஆபிரகாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் என்று சொன்னானே, தூசியும் சாம்பலுமாயிருக்கிற நான் என்று சொன்னானே, ஐ ஆம் a dust and ash, நான் தூசியும் சாம்பலுமாயிருக்கிறேன், ஐ ஆம் DA என்று சொன்னார். அடுத்த டிடி என்ன என்று கேட்டாராம். டிடி என்ன கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார், ஐ ஆம் நாட் த டாக்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி, பட் ஐ ஆம் a dead dog, நான் செத்த நாய் என்று சொன்னார். அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, தேவதாசர்களே, உங்களுடைய புகழுக்கு எந்த கல்லூரியும் தருகிற பட்டம் தேவையில்லை. தேவனுக்கு முன்னதாக கர்த்தருடைய தாசன் என்ற உத்தம தன்மையோடு நீங்கள் வாழ்ந்தால், கர்த்தர் உங்களை பார்த்து என் தாசனே, உண்மையும் உத்தமனுமான ஊழியனே என்று அழைத்தால் அந்த பெயர் நமக்கு போதுமானது. அதற்கு மிஞ்சினது உலகத்திலிருந்து வருகிறது. ஆகவே அது பாவமாகும். ஆகவே இந்த ஒபதியாவினுடைய பெயரின் புகழ் அவனுடைய பெயர் மட்டும்தான். அவனுக்கு வேறொன்றும் சொல்வதற்கில்லை. நான் கர்த்தருடைய தாசன், நான் ஒபேதியா. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், அப்படி சொல்லி நீங்கள் அந்த வார்த்தையில் மகிழும்படியாய் நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். ஒருவேளை சோர்ந்து இருக்கக்கூடிய தேவதாசர்கள், எங்களை யாரும் மதிக்கிறதில்லை, எங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லை, எங்களுக்கு பட்டம் பெற முடியல, வேத கல்லூரிக்கு போக முடியல, கவலைப்படாதிருங்கள். கர்த்தருக்கு முன்னதாக நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அவருடைய பாதத்திலே நோக்கி காத்திருங்கள். நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவருடைய திட்டம், அவருடைய தீர்மானம், அவருடைய மனதை தேவன் உங்களுக்கு அறிவிப்பார். நீங்களும் ஒபேதியாவாக மாற முடியும். கர்த்தருடைய தாசனாய் நீங்கள் இருக்க முடியும். அதிலே நீங்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டும். That name itself will give you fame என்று ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நான் விஷயத்துக்கு வேகமாய் கடந்து வருகிறேன். இந்த ஒபதியாவை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது, ஒபதியா எந்த காலத்தை சார்ந்தவர் என்பதை குறித்தும் பலவிதமான டிபேட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அதை நான் மறந்து விடுகிறேன். ஒபதியா வாழ்ந்த காலகட்டம் எதுவாய் இருக்கலாம் என்று யோசிக்க வேண்டுமானால், அது வேதாதாரத்தின் அடிப்படையிலே பார்த்தால் அதனுடைய கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம்தான். ஆனாலும் ஏதோமியர் என்ற ஒரு இனத்தவர்களுக்கு எதிராக தேவன் இவரை தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பதற்காகவும் எழுதுவதற்காகவும் பயன்படுத்தினதுனாலே அதை வைத்துக் கொண்டுதான் அவருடைய காலத்தை நாம் நிர்ணயிக்க போகிறோம். அதற்கு ஆதாரமாக 2 நாளாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்தால், 2 நாளாகமம் 2 Chronicles chapter 21, 2 நாளாகமம் 21 அதனுடைய 8வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 2 நாளாகமம் 21:8. அங்கே நான் வாசிக்கும் பொழுது கவனியுங்கள். அவன் நாட்களில் யூதாவுடைய கைக்கீழ் இருந்த ஏதோமியர் கலகம் பண்ணி தங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். இந்த 21ஆம் அதிகாரத்திலே யோசபாத் என்ற ராஜா மரித்தபின் அவன் மகனாகிய யோராம் ராஜாவாகிறார். இது யூத தேசத்திலே நடக்கிற சம்பவம். ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலே இந்த யோசபாத்தின் மகனாகிய யோராம் தெய்வ வழிகளை விட்டு விலகி போகிறார். அது நிமித்தமாக கர்த்தர் அவனுக்கு சத்துருக்களை உருவாக்குகிறார். அல்லது அதுவரைக்கும் அவர்களுடைய ஆதீனத்தில் இருந்த ராஜ்யங்கள் இப்பொழுது விடுதலை பெற்று கலகம் பண்ணி அவர்கள் புறப்பட்டு போகிறதை பார்க்க முடியும். அந்த காலகட்டத்திலே ஏதோமியர்கள் அதுவரைக்கும் தாவீதின் காலம் முதல் கொண்டு யூதாவுக்கு அடிமைப்பட்டு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்த ஏதோமிய குலத்தவர்கள் இந்த மனுஷனுடைய ராஜாவின் காலகட்டத்திலே
அவர்கள் இப்பொழுது கலகம் பண்ணி அவர்கள் தங்களுக்கென்று ராஜாவை ஏற்படுத்தி ஒரு ராஜ்யத்தையே அவர் உருவாக்கி விட்டார்கள் என்று இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒபதியா வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஏதோமியருக்கு விரோதமாய் பேச வேண்டுமானால் ஏதோமியர் கலகம் செய்து தேசத்தை விட்டு பிரிந்து போயிருக்க வேண்டிய காலம். அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய கண்கள் ஏதோமுக்கு விரோதமாய் வருகிறதை பார்க்க முடியும். ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் எழுதியிருக்கலாம். 25ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 14 வரைக்கும் வாசிக்க வேண்டும். அதே போல 28ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை கூட வாசிக்க வேண்டும். 28, 17 மட்டும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். 28, 17. ஏதோமியரும் கூட வந்து யூதாவை முறிய அடித்து சிலரை சிறைபிடித்து போயிருந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். பாருங்கள், ஏதோம் கலகம் பண்ணி யூதா தேசத்தை விட்டு தனி ராஜ்யமாய் அவர்கள் அமைந்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது காலங்கள் கடந்த பொழுது இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? பலத்து போய் மற்ற ராஜாக்கள் யூத தேசத்தின் மேல் படையெடுத்து அவர்களை முறியடிக்கும் நேரத்திலே இவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள்? தரித்து போகவில்லை, அந்த ராஜாக்களோடு சேர்ந்து போய் அந்த யூத தேசத்தை முறியடித்தார்கள். சிலரை அவர்கள் பிடித்து கொண்டு போனார்கள் என்று சிறைபிடித்து கொண்டு போனால் வாசிக்கிறோம். ஏதோமியர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களாக அடிமைகளாய் யூதாய தேசத்தில் இருந்தவர்கள் இப்பொழுது யூத தேசத்தை சிறைபிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். யூதேயில் இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்களை அவர்கள் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள். அந்த அளவிற்கு ஏதோ வளர்ச்சி பாதையில வருகிறது. அல்லது தங்களுடைய சொந்த இனத்தவர்களாகிய யூதாவை விட்டுவிட்டு அவர்கள் கலகம் புரிந்து புறப்பட்டு போகிற காலகட்டம். இந்த காலகட்டத்தை கணக்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த ராஜாக்கள் இருந்த காலகட்டம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 9ஆம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லலாம். அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் 835 வாக்கிலே இந்த ஒபதியா என்னும் தீர்க்கதரிசி ஏதோமியருக்கு எதிராக அவர் ஊழியம் செய்ய அல்லது செய்தி கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் நம்பலாம். ஆகவே ஒபதியாவுடைய காலத்தை குறித்து நான் பார்த்த பொழுது இந்த ஒபதியா அதன் நிமித்தமாக நான் சொல்லுகிறேன், அவன்தான் முதலாவது தீர்க்கதரிசியாக அங்கே அனுப்பப்படுகிறார். காலத்தை பார்த்தால் 9 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் 835 வாக்கிலே இவர் தீர்க்கதரிசியாய் ஊழியம் செய்திருந்தால், இவருடைய காலகட்டத்தை கணக்கின்படி பார்த்தால் இவர் எலியாவினுடைய சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர். எலியா தீர்க்கதரிசியுடைய சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள். ஆகவே முதலாக தீர்க்க தரிசன ஊழியம் செய்வதற்காக அவர் அனுப்பப்பட்டு எழுத்து ஊழியரான தீர்க்கதரிசி ஆகிறதை பார்க்க முடியும். பெரிய தீர்க்கதரிசிகளாகட்டும் சிறிய தீர்க்கதரிசிகளாகட்டும் இந்த 16 தீர்க்கதரிசிகளிலே கால கிரமத்தின்படியாக முதல் ஊழியராக ஒபதியாதான் தேவனால் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? தேவனால் ஊழியத்திற்காக முதலாவது தேர்வு செய்யப்பட்ட மனிதன் இந்த ஒபதியா என்பது நமக்கு ஆச்சரியத்தை தருகிறது. அவருடைய காலம் நான் சொன்னது போல அது எலியாவின் காலகட்டம் என்று சொன்னேன். அப்படியானால் ஆகாவினுடைய காலம் முடிந்து வருகிற காலகட்டத்தை அது காட்டுகிறது. ஆகவே ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை வரும் பொழுது, தேசத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது தேவன் சிலரை தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக, தன்னுடைய மனதின் பாரத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக அவர்களை அழைக்கிறதாக சொன்னேன். அதை போல ஒபதியாவும் தேவ தீர்க்கதரிசியாக அவன் அழைக்கப்பட்டு எழுப்பப்பட்டு அவனும் ஏதோமியருக்கு விரோதமாய் அனுப்பப்படுகிறதை நாம் இங்கே வாசிக்க கேட்டோம். இப்பொழுது நாம் இந்த முதல் வசனம், அதாவது ஒபேதியாவினுடைய புத்தகம் ஒபதியா முதல் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்திலே நாம் இப்பொழுது வாசித்த வசனத்திற்கு மீண்டும் வரப்போகிறோம். கவனியுங்கள். ஒபதியாவின் புத்தகம் அதனுடைய முதல் வசனம். ஒபதியாவின் தரிசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்று வாசிக்கிறோம். இப்பொழுது ஏதோமையை குறித்து தான் கர்த்தர் சொல்ல போகிறார். இது முதல் தீர்க்கதரிசி என்று நான் சொன்னேன். ஆகவே முதல் தீர்க்கதரிசி யாருக்கு விரோதமாய் ஊழியத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறார் என்று பார்த்தால், முதலாவது ஏதோமியருக்கு விரோதமாய் தான் தீர்க்க தரிசன குரல் எழும்புகிறது. மற்றெல்லா தீர்க்கதரிசிகளை பார்த்தால் இந்த ஒபதியா புத்தகத்தில் உள்ள அநேக குறிப்புகளை
மற்றவர்கள் பின்வந்தவர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு அவர்கள் அதை சொந்தமாக்கி கொண்டு எழுதுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதை இப்பொழுது விளக்க நேரம் இல்லை. காரணம், பெரிய தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற ஏசாயா, எரேமியா, அதை போல எசேக்கியேல், இந்த 3 தீர்க்கதரிசிகளும் ஒபதியாவின் புத்தகத்தில் உள்ள விஷயத்தை தொடர்ந்து சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். எதோமியர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டவருடைய கோபத்தை இவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை முதலாவது ஏதோமியர்களுக்கு அல்லது ஏதோமியர்களுக்கு ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பை கொடுக்கக்கூடிய தீர்க்கதரிசி ஒபதியா ஆகும். காரணம், எரேமியா சொல்லுகிறார், அதே போல ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார், அதே போல எசேக்கியேலும் பேசுகிறார். இவர்கள் எல்லாரும் ஏதோமியர்களுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனால் முதலாவது பேசுறது யார் என்று கேட்டால் இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசி. பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் கூட சிறிய தீர்க்கதரிசியினுடைய பின்னால் தான் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால், தேவன் சிலரை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, சில சிறியவரை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் ஒருபோதும் அவர்களை அற்பமாய் எண்ணக்கூடாது. சிறிய தீர்க்கதரிசியாகிய ஒபதியாவின் பிரசங்கம்தான் பெரிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பிரசங்க குறிப்புகளை கொடுக்கிறதை பார்க்க முடியும். அநேக பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் இந்த தீர்க்கதரிசியினுடைய வாரிசுகளை போல வருகிறார்கள். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்று கேட்டால், தோற்றத்திலோ அல்லது அவருடைய சிறுமையிலோ நாம் அவர்களை அளந்து விடக்கூடாது. அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியர்கள். அவர்கள் ஒருவேளை சாதாரணமானவர்கள். உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், மிகப்பெரிய பிரபலமான ஊழியர்களை உருவாக்கினவர்கள் சாதாரணமான விசுவாசிகள். அவர்களை சந்தித்து ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லி விசுவாச வாழ்வுக்கு கொண்டு வந்த பின்னதாக இவர்கள் வளர்ந்தார்கள். ஆனால் இயல் மூடி போன்றவர்கள், அதே போல ஜான் வெஸ்லி போன்றவர்கள், அதே போல எத்தனையோ பேர்களை நீங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு சிந்தித்தால் உலக புகழ் பெற்ற அநேக ஊழியர்களுக்கு பின்னால் அவர்களை உருவாக்கினவர்கள் மிக எளிமையானவர்கள், மிக சிறியவர்கள், பிரியமானவர்களே. ஆகவே தேவனுக்கு ஒரு ஒபதியாவின் ஊழியத்தை தானா தந்தார். என்னை அவர் அப்படித்தான நினைத்தார். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிற இந்த சிறிய ஊழியம் பெரிய ஊழியங்களுக்கு நீங்கள் அடிஸ்தானமாய் அமைய போகிறீர்கள். நீங்கள் அதற்கு விதையை போட போகிறீர்கள். பெரிய ஊழியக்காரர்களை உங்களுடைய சிறிய ஊழியம் எழுப்பும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ஆகவே எளியவனே, சிறியவனே, நீ கலங்கக்கூடாது. கர்த்தர் உன்னை சிறியவனாய் வைத்திருந்தாலும் அந்த அற்பமானதிலே உத்தமனாயிரு, உண்மையுள்ளவனாயிரு. கர்த்தர் உன் மூலமாய் உலகையும் ஊரையும் ஆசிர்வதிப்பார். உன் மூலமாய் ஊழியங்கள் பெருக போகிறது. அநேக ஊழியர்களுக்கு நீ வழிகாட்டியும் முன்மாதிரியுமாய் இருக்கிறதை மட்டும் நினைத்து கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய ஊழியத்தை கொடுக்கவில்லையே, கவலைப்பட வேண்டாம். இது பெரிய ஊழியம். காரணம், பெரிய ஊழியங்களை உருவாக்குகிற அடிப்படை ஊழியத்தை தாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். திருப்தியோடு கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக உத்தமமாய் தொடர்ந்து செயல்படுங்கள். சோர்ந்து போக வேண்டாம், கலங்க வேண்டாம். எனக்கு பட்டப்பெயர் இல்லை, என்னை யாரும் மதிப்பதில்லை, என்னை யாரும் பாராட்டுவதில்லை, புகழுவதில்லை, என் ஊழியத்தை கண்டுகொள்வதில்லை, எனக்கு எந்த விதமான உதவிகளும் வருவதில்லை. கர்த்தருக்காக நான் ஊழியம் செய்கிறேன், ஆனால் நான் எண்ணப்படுவதில்லையே என்று யாராக நினைத்தால் நான் சொல்லுகிறேன், காலங்கள் பதில் சொல்லும் அன்பு சகோதரனே. காலங்கள் கடக்கும் பொழுது நான் சொல்லுவேன், இந்த உபதியாவை குறித்து சொல்வார்கள். மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசியாக ஏசாயா சொல்லுவார், எங்களுடைய முற்பிதாவாகிய உபதியாவின் மூலமாய் நாங்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய முற்பிதாவாகிய அந்த உபதியா மூலமாய் ஊழியம் செய்கிறோம் என்று எரேமியாவும் எசேக்கியேலும் சொல்வார்கள். நான் உங்களுக்கு அது உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறேன். சோர்ந்து போகாமல் கொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளதாயிருந்து கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்ய நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக. இவ்விதமாய் நாம் இந்த உபதியாவை குறித்து சிந்தித்தோம். உபதியா யாருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார் என்பதை குறித்து கூட இன்றைக்கு சிந்தித்து நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். அந்த இடத்திலே வாசித்தோம், ஏதோமுக்கு விரோதமாய், ஏதோமை குறித்து என்று வாசிக்கிறோம். ஆகவே ஏதோம் என்ற குறித்து சில குறிப்புகளை சொல்லிதான் இன்றைக்கு நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்ததாக நாம் கடைசி பாகத்திற்கு கடந்து போகிறோம். ஏதோ இவர்கள் யார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நாம் அநேக முறை வேதம் வாசித்திருப்பதனாலே நமக்கு தெரியும். ஆனாலும் வேத பாடம் என்ற முறையிலே நான் அதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்.
உபாகம புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் விதமாய் வாசிக்கிறோம், ஏதோமியனை அருவருக்காயாக, அவன் உன் சகோதரன். கவனித்தீர்களா? ஏதோமுக்கு எதிராகத்தான் ஒபதியா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார். ஆனால் உபாகம புத்தகத்திலே மோசே மூலமாக ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சொல்லுகிறார், ஏதோமியனை அருவருக்காயாக, டோ நாட் அபோர் ஈடோம், நீ ஒருபோதும் ஏதோமியனை அருவருக்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் ஹேட் ஈடோம் பிகாஸ் he is your brother, அவர் உன் சகோதரர், ஆகவே நீ அவனை அருவருக்க கூடாது என்று சொல்லுகிறார். அப்படியானால் ஏதோமையில் அருவருக்க கூடாது, அவன் இஸ்ரவேலருடைய சகோதரன் என்று சொன்னால் பொருள் என்ன? ஆதியாகமம் 36ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், Genesis chapter 36 verse 1. அங்கே விதமாய் வாசிக்கிறோம், ஏதோமியரின் தகப்பனாகிய ஏசாவின் வம்ச வரலாறு. அப்ப நமக்கு புரிந்தது ஏதோம் யார், ஏதோமியர் யார் என்று கேட்டால் அவருடைய முற்பிதாவாகிய ஏசாவினுடைய வழித்தோன்றல்கள், அவர்கள் ஏசாவினுடைய பிள்ளைகள், அதுதான் ஏதோமியர்கள். 36:8 வாசிக்கும் பொழுது, ஆதலால் ஏசா சேயீர் மலையில் குடியேறினான், ஏசாவுக்கு ஏதோம் என்றும் பேர் என்று வாசிக்கிறோம். ஆகவே நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிற வசனத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள். 25ஆம் அதிகாரம் 30 நான் வாசிக்கும் பொழுது நாம் அங்கு ஒரு சம்பவத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். அந்த இடத்திலே ஏசா என்றவன் நமக்கு நன்றாக தெரியும், அவன் வேட்டையாடி வீடு திரும்புகிறான். அவன் களைப்புற்று வருகிற நேரத்திலே அவன் தாகத்தோடு வருகிறான், பசியோடு வருகிறான். அந்த நேரத்தில் தம்பியாக யாக்கோபு கூழ் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறான். கூழ் காய்ச்சுகிறத பார்த்த உடனே அது சிவப்பு நிறம் வேறு, அது போல வாசனையும் வருகிறது. வந்தவுடனே பசியினால் மயங்கி நின்ற அண்ணன் என்ன சொன்னார், தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் கூழ் கொடு, குடிக்க கொடு என்று அவன் அந்த சிவப்பான கூழிலே நான் சாப்பிட கொஞ்சம் இழைத்திருக்கிறேன் என்றார். இதனாலே அவனுக்கு ஏதோம் என்கிற பெயர் உண்டாயிற்று என்று வாசி. அப்ப ஏதோம் என்ற பெயர் உண்டாக காரணம் என்ன? சிவப்பு கூழின் மேல் உள்ள ஆசை. அதை கேட்டதினாலே அவனுக்கு ஏதோம் என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. 25:34 படி இப்படி ஏசா தன் ஏஷபுத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் என்று வாசிக்க. அப்படியானால் இந்த ஏசாவுக்கு ஏதோம் என்ற பெயர் வர காரணம் என்ன? ஏதோம் என்று சொன்னால் சிவப்பு. அப்படியானால் ஏதோமியர் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லலாம்? செவ்வினத்தவர் என்று சொல்லலாம், அல்லது சிவப்பர்கள் என்று பெயர். ஏசா என்ற அழகிய பெயர் மாறி இப்பொழுது என்ன பெயர்? அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? சிவப்பர்கள். என்ன அர்த்தம் அதற்கு? இந்த பெயரை கேட்ட மாத்திரத்திலே இந்த சிவப்பர்கள் என்ற வார்த்தை சொல்லும் பொழுதே அவருடைய தகப்பனுடைய கடந்த கால வரலாறு பட்டவர்த்தனமாக்கப்படுகிறது. ஆண்டாண்டுகள் கழித்தும் தலைமுறைகளை தாண்டியும் கூட ஏசா செய்த அந்த தவறு பிள்ளைகளின் வழியாக, சந்ததிகளின் வழியாக, தலைமுறைகளின் வழியாக அது கடந்து போய் கடைசியிலே அவர்களை அழிக்கிற பெயராய் மாறுகிறது. ஏதோ அழிந்து போனதை குறித்து வேதம் நமக்கு சொல்ல போகிறது. ஆனால் இந்த இடத்தில் சொல்லுகிற ஏதோ என்ற பெயரின் அர்த்தம் சிவப்பு என்று சொன்னேன். நமக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த பிரச்சனை, அதாவது ஏதோ என்ற பெயர் சிவப்பு என்று சொன்ன. ஆனால் ஏசா பிறக்கும் பொழுது சிவந்த மேனியோடும் ரோம அங்கியோடும் பிறந்தான். ரோமம் போர்த்தின அங்கி போன்ற ஒரு மேனியோடு பிறந்தான். ஆகவே அவனுக்கு ஹெயரி ரோம அங்கி என்ற பெயர் தான் சூட்டினார்கள். சிவப்பு என்ற பெயர் அல்ல, சிவந்த மேனி உள்ளவன் தான். ஆனால் ஏசா என்ற பெயர் சூட்டினார்கள். சிவப்பு அன்றைக்கு அந்த பெயரில் வரவில்லை. ஆனால் சிவந்த மேனியோடு பிறந்தவன் சிவந்த கூழுக்காக ஆசைப்பட்டான். கூழுக்காக ஆசைப்பட்ட பொழுது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மகத்தான சேஷ்டபுத்திர பாகத்தினுடைய மதிப்பை புரியாமல் அந்த ஒருவேளை போஜனத்திற்காக தெய்வீகமானதை அவன் இழக்க கொடுத்தான். தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மகத்தான அந்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவன் ஒரு நேர போஜனத்திற்காக இழந்து போனதை பார்க்கிறோம். அங்கே அவன் தன்னுடைய சேஷபுத்திர பாகத்தை கூழிலே அவன் இழந்து போனான்.
அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த பெயர் மாற்றத்தை குறித்து நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கிற, ஒருவேளை பசித்ததினாலே அப்படி ஒரு தவறு நடந்தது என்று ஒருவேளை சொல்லலாம். ஆனால் பசியினால் வந்தது மிகப்பெரிய தவறு அல்லவா? பசித்த பொழுது எதை இழக்க கூடாதோ அதை இழந்து போறாயே, அது மிகப்பெரிய இழப்பென்று அன்றைக்கு உனக்கு தெரியல. இப்பொழுது சந்ததிகள் மூலமாய் அது தெரிய வந்தது என்று ஏசாவுக்கு சொல்ல முடியும். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய பேராசீர்வாதங்களுடைய மதிப்பை புரியாமல் இந்த அற்பமான உலகத்தினுடைய சிற்றின்பங்களுக்காக, அதற்காக நாம் அதை செலவிடுகிறோம். இன்றைக்கு தெரியாது, பசித்ததினாலே ஒரு சின்ன தவறு செய்தேன் என்றுதான் சொல்வீர்கள். ஆனால் ஏசா என்ன செய்தான்? அவன் செய்த தவறு என்ன? ஒன்று, அனித்தியமானதற்காக நித்தியமானதை அவன் இழந்தான். அனித்தியமானதை சம்பாதிக்க நித்தியமானதை அவன் இழந்தான். இம்மைக்குரிய நன்மைக்காக அவன் வரக்கூடிய சந்ததிகள் அனுபவிக்க வேண்டிய பெரிய நன்மைகளை, அவன் சந்ததிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பெரிய நன்மையை அவன் இந்த இம்மையினுடைய நன்மைக்காக அவன் இழந்து போனான். அவன் வயிற்றுக்காக வாழ்ந்தான். பிரியமானவர்களே, அன்றைக்கு அது பெருசாக தெரியல. ஆனால் பின்னால் வரும் பொழுது, இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது, அந்த சந்ததிகள் அடைந்த கடைசி நிலைமை ஐயோ பரிதாபமாய் இருக்கிறது. அவர்கள் இன்றைக்கு ஏதோமியர்கள் இன்றைக்கு உலகில் இல்லை. ஒரு வாரிசு கூட ஏசாவுக்கு இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு போன வரலாறு தான் இந்த ஒபதியாவின் வரலாறு. அற்புதமானவர்களே, அது என்னுடைய அன்பானவர்களே, ஆகவே நான் இதை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் ஒருவேளை ஒரு பெரிய பாடமாய் இல்லாவிட்டாலும் அங்கங்கே கர்த்தர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாம் கர்த்தருக்கு உண்மையும் உத்தமனுமான ஒபதியாக்களாக வாழ கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யட்டும். பேரும் புகழும் உங்களுக்கு இல்லையே, யார் உங்களை பாராட்டவில்லையே என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். கவலைப்படாதிருங்கள். கர்த்தர் உங்களை பார்த்து என் தாசனே என்று சொல்லியிருக்கிறார். பணிந்து கொள்கிறவனே, என் பணிவிடைக்காரனே, அந்த பெயர் கர்த்தர் சொன்னார். அதற்கு மேல் மனுஷன் கொடுக்கிற எந்த பேரும் பெருமையும் வேண்டாம். பிரியமானவனே, கர்த்தர் நமக்கு போதும். அவர் நம்மை மதிப்பார், அவர் நம்மை கனப்படுத்துவார். அதற்காக நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் இந்த நாளிலும் மகிமைப்படுவதாக. வாய்ப்பளித்த கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Praise the Lord. We thank God for the wonderful message that has come to us from Evangelist Joseph Rajan, Coimbatore. We glorify God for what how God has used him in this message, and we pray to God that in the days to come, that God would use him more for his glory. We thank each one of you for joining us and encouraging us in this for the wonderful work of God. And you also are learning from the Word of God, from Obadiah these days, and also you have learned from the days before from holiness, how to pursue the holiness of God. So these two topics you have been learning, and as you finish off today, you go home, or you in your home already you take out the Bibles and refer and understand and practice it for the glory of God. Every day evening we have at this time at 7 o'clock. Every day evening we have Bible study in Zoom. So please join in and get profited from the treasure of God, that is the Word of God. And also we have uploaded these recorded messages we have recorded messages in the YouTube, and that is in the name of Kodambakam Christian Assembly. And we request you to go there and also listen to it once more if you have lost or if you have not understood certain portions. Now tomorrow we have Shaiju Varghese, Evangelist Shaiju Varghese, an eminent Bible teacher from Chennai in the Stewards Bible College. He will be with us tomorrow evening at the same time to teach us from
First Peter, that's another topic. And thereafter, on 17th, Joseph Rajan uncle, he will be again back with us at the same time to teach us from the book of Obadiah. We thank you, dear uncle, once again for being with us and teaching us from the word of God, and we have learned much, and it has encouraged us to go for this book more in the days to come. Now, for the closing prayer, we request Evangelist Ebenezer from Kodungayur Christian Assembly, Chennai. Evangelist Ebenezer from Kodungayur Christian Assembly, Chennai, to close in with prayer. ஓகே. அன்புள்ள பரலோகபுரம் பிதாவே, உம்முடைய குமாரனும் எங்களுடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த கடினமான சூழ்நிலையிலே உம்மை நாங்கள் சபையாக கூடி ஆராதிக்க முடியவில்லை, உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க முடியவில்லை. ஆனாலும் இந்த Zoom ஆண்டவரே ஆப் மூலம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை அனுதினமும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த பெரிய கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இது ஆண்டவரே, நீர்தான் எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறவர் என்பதை எங்களுக்கு அறிவித்து தருகிற பெரிய கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எந்த சூழ்நிலையிலும் உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்கவும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் அந்த பெரிய கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் ஆண்டவரே 3 நாட்களாக பரிசுத்தத்தை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. இன்றைக்கும் ஆண்டவரே, தீர்க்கதரிசிகளை, கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஆண்டவரே அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள். ராஜாக்களை திருப்திப்படுத்துகிற தீர்க்கதரிசிகள், இன்றைக்கும் கள்ள போதகர்கள், பணத்திற்காக நயவஞ்சகமாக பேசி காணிக்கைக்காக, பணத்துக்காக கர்த்தாவே செழிப்பாக பேசுகிற அநேக கள்ள போதகர்கள் உண்டு. அவர்களை நாங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும். கர்த்தாவே, புதிய விசுவாசிகள், இளம் விசுவாசிகள் இப்படிப்பட்ட கள்ள போதகர்கள் மத்தியில் விழுந்து விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும். இன்னும் கடைசியாக உபதியா தீர்க்கதரிசியை குறித்து நாங்கள் படித்து வருகிறோம். ஆண்டவரே, அவருக்கு நீர் ஆண்டவரே கொடுத்த பெயர். சின்ன தீர்க்கதரிசியாக இருந்தாலும் அவர் மூலம் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பினார்கள் என்று நாங்கள் கேட்டோம். இன்னும் அவர் யாரை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்? ஏதோ ஏசாவை குறித்து என்று கூட நாங்கள் பார்த்தோம். அவனும் அநித்தியமான காரியத்திற்காக, தற்காலிக காரியத்திற்காக நித்தியமான காரியத்தை விட்டுவிட்டான், கிருபையை இழந்து விட்டான் என்று நாங்கள் கேட்டோம். ஆண்டவரே, நாங்களும் ஆண்டவரே யாரும் கிருபை இழந்து விடாதபடி எங்களை ஆண்டவரே அதிகமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். ஸ்தோத்திரம். பரலோகத்துக்குரிய சகல விதமான ஆசீர்வாதத்தினாலும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். கிருபை இழந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. நாங்களும் உண்மையும் உத்தமுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையாய் இருந்து அநேகத்து மேல் அதிகாரியாக மாற வேண்டிய கிருபித்தாரும். துதிகணம் எல்லாமே செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக ஆண்டவரே, குடும்பமாக சபைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல முயற்சி எடுத்து அநேகருக்கு உடைய வசனத்தை ஆண்டவரே உலகம் முழுவதும் அநேகர் ஆண்டவரே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஆண்டவரே பிரதரை எடுத்து நீ பிரயோஜனப்படுத்தும். இன்னும் ஆண்டவரே நாட்களில் நடக்கிற கூட்டங்களை சஜீவ் வர்கீஸ் பிரதர் கொடுக்குற மெசேஜ், அதேபோல ஜோசப் ராஜனங்கள் கொடுக்குற மெசேஜ் எல்லாவற்றையும் நீர் ஆசீர்வதித்திடலும். துதிகரம் எல்லாமே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you once again. God bless you.